गुरु साहब जी दे वेले आरतियां करते सी मंदिरां च आरतियां करते सी, थालियां फड़ के दीवे जगा के ते इदां ना जी थाल घुमाउंदे सी मूर्ति दे अगे। जदों थाल घुमाउण दी गल मूर्ति दे अगे आई ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जदों गए मंदिरां दे विच, कई जगह गुरु साहब जदों गए है, उदों गुरु साहब ने गुरु नानक साहब ने कहा, कहंदे की करदे हो? कहंदे जी आरती करदे आ। कहंदे जी आरती करदे आ। ते साडे गुरु नानक साहब जी ने कहा, वो कहंदे आरती किहदी करदे हो? कहंदे रब दी। कहंदे एडा वड्डा परमात्मा, पहली गल ते जिहड़ी तुसीं मूर्ति बनाई है, मूर्ति नूं बनाउण वाला फिर उहदे तों वड्डा हो गया। ਇਹਦਾ मतलब रब नूं बनाउण वाला तो फिर मूर्ति बनाउण वाला तो उहदे तों भी वड्डा जिन्हें मूर्ति बनाई है। उदों फिर गुरु जी ने कहा भी ये भाई परमात्मा नूं बनाया नहीं जा सकता, थापिया ना जाए। कहंदे ना भी अस्थापन करिए, मूर्ति का अस्थापन करो। गुरु जी कहंदे रब नूं किवें थापता? तुसीं एक जगह ते बनाता भी इन्नी क थां ते रब रहिंदा, बाकी थावां ते नहीं रहिंदा। एक थां ते तुसीं मन्नी जांदे भी इन्नी क जगह च रब रहिंदा। थापिया ना जाए, कीता ना होए। गुरु जी ने इस सिद्धांत नूं कटिया। हुण अगली गल समझो, सतगुरु गुरु नानक साहब कहंदे पहली गल ते आ रब मूर्ति रब नहीं हो सकती। पहली गल ते इह मन्नो भी मूर्ति रब नहीं हो सकती। इनू बनाउण वाला फिर इदू भी वड्डा हो गया। मतलब रब भी बनते हैं किते, कोई फैक्टरी है जिथे रब बनते हैं, जिथों मूर्तियां लोग लैके जाके स्थापित करते हैं। दा मतलब भी फैक्टरी च किते रब बनते, 8-10 रब बनाते, 100 रब बनाते, ये किवें हो सकता? गुरु जी ने इदां कहा। महाराज फिर आरती, गुरु जी कहंदे परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू वो सर्व व्यापक है, ते सर्व व्यापक अकाल पुरख परमात्मा दी आरती आपे ही हो रही है। तुसी की आरती करोगे? थालियां जियां फड़ के, गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। तुसी वेखो ते सही कैसी आरती होए। पवखंडना तेरी आरती वेखो किहो जी आरती हो रही है। गुरु जी कहंदे ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਤੀਆਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਥਾਲੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਦੀਵੇ ਆ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੇਖੋ ਦੀਵੇ, ਆ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਐ, ਆ ਸਾਰਾ ਗगन ਹੀ ਥਾਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਰਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। महाराज फिर आरती, महाराज कहते आरती ते अपने आप ही हो रही है। पवन चवरो करे सगल बनराए फलंत ज्योति, है सारा कुछ, सारी बनस्पति फुल ने, आ सारा कुछ वेखो। गुरु जी ने इतना क्लीयर जदों कीता, कहंदे जी फिर महाराज कहंदे तुसी की आरती करोगे? एडा वड्डा रब ते ओदी आरती ते आपे ही होई जांदी है। आखो सतनाम। तुसी थाल जे चक्की फिरदे हो भी असीं आरती लगे करन, ये क्यों करते? हुण ध्यान नाल गल पकड़ियो। गुरु जी कहंदे ऐ भी आरती कीती नहीं जा सकती, आरती हो रही है। हो रही आरती दे विच सुरत करके शामिल होया जा सकता है। पकड़ोगे तो गल वेखो, आरती कीती नहीं जा सकती, हो रही आरती दे विच सुरत करके शामिल होया जा सकता है। ठीक होगी गल, पकड़ जा गई। जिवें हुण आपां इत्थे बैठे बैठे इदां सुरत लै जाइए भी वाह मालका किवें सूरज, किवें चंद्रमा, किवें हवा चलदी है, किवें क्या बात है। लो जी आपां सुरत करके हो रही आरती दे विच शामिल हो गए। हो ही रही है, अपने आप ही ऑलरेडी सारा कुछ चल रहा है, ते असी आरती विच सुरत करके शामिल हो गए। अगली गल सुनो, गुरु जी धर्म बनाया, धर्म बनाया। महाराज कहंदे धर्म बंदे नहीं बना सकते, ना को हिंदू ना मुसलमान। पंडित मुल्ला जो लिख दिया छोड़ चले, हम कशू न लिया। कहंदे असीं नहीं लिया कुछ भी। गुरु जी फिर तुसीं धर्म बनाया है। महाराज कहंदे धर्म बनाया नहीं जा सकता, जो परमात्मा ने बना दिता है उस बने हुए धर्म नूं समझ के मन के
ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਪਕੜਿਓ, ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਧਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਐ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਐ। ਜੋ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਧਰਮ। ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲੈ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਆ ਜੀ, 2.5 ਕਰੋੜ ਆ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਤੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਜਾ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੰਡਨ ਕਰਤਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੰਨਤ ਕਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾ ਮੈਂ ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਨਾ ਮੁੰਡਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਸੁੰਨਤ ਕਰਤੀ। ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨਾ ਲਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੀਏ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਬਣਾਏ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖਰਾ, ਉੱਜਲ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਨੋਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਈਏ। ਬਸ ਅਸਲ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧਰਮੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਧਰਮ, ਨਿਯਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਪੜੋ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले को मंदे। बस एक नूर तो सारा कुछ बनया। इसे करके तुसी वेखो जदों असी केस कटते, मन लो मुंडन लगे करन, नियम ते इत्थे ही भंग करता। ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਟਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਣ ਦੀ ਵਾਲ ਹੀ ਕੱਟਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗਲਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਤੋੜਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਨਨਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਨਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਾਸ ਕੱਟਤਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ? ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਐ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕੇਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਐ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨੱਕ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੰਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ? ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਨੱਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨੱਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕੰਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਵਾਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਐ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨੇ ਕੱਟੇ ਐ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਐ? ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੱਟੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨੱਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਬਸ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਯਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣੀਏ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਧਰਮੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਧਰਮ।